ବାରଣ आहे नीଳ ଶୈଳ कहे साल बेगहीन जातिरे ମୁଁ ଯବନ कहे साल बेगहीन जातिरे ମୁଁ ଯବନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ କରୁଅଛି ଜଣାଣ आहे नीଳ ଶୈଳ आहे नीଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମହାରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ आहे नीଳ ଶୈଳ आहे नीଳ ଶୈଳ आहे नीଳ ଶୈଳ। धन्यवाद मैडम। ओम असतमाम सद्गमय तमसमाम ज्योतिर्गमय मृत्युमां अमृतंगमय पूर्णमेद पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। वर्तमान अनुरोध करुछि विवेक माणी पाठ करिवे कविता रानी त्रिपाठी गुरुमा शारदा विद्या मंदिर भंडारी पोखरी। मैडम उपस्थित विज्ञ मंडली को मोर प्रणाम। आजिर विवेक बाणी जड़े व्यक्ति अन्य को मूर्ख बोली कहला से एक कथा शुणी तत्क्षणात मुष्टबद्ध करी ता नाकरे विधा मारिला। देख शब्दर की शक्ति। जड़े स्त्री लोक दुखरे कांदुची अन्य जड़े स्त्री लोक आसी ताकू केतोटी मिथ्या कथा कहूची। कांदुथुबा स्त्री लोकटी संगे संगे सड़ख होई बसिला। तार दुख चलीगला। ता मुहरे हस फुटी उठिला। उच्च दर्शन छड़ा साधारण जीवन में शब्दर प्रबल शक्ति किंतु ए संबंध में आमे विशेष चिंता अनुसंधान करूना जदिओ आमे दिवारात्र एही शक्ति द्वारा कार्य करिथाउ। विवेक बाणी स्वामी विवेकानंद। हरिओम। धन्यवाद मैडम। आज भागवत दर्शन री पाठ्यचक्र आज सभा सभापति आसन अलंकृत करेंगे श्री श्रीपति जेना अवसर प्राप्त सहकारी प्रकल्प निर्देशक तथा सभापति स्वामी विवेकानंद लोक शिक्षण भंडारी पोखरी। अनुरोध करुच्ची सार को सार आज सभापति आसन अलंकृत करेंगे। प्रिय आत्मा समस्त सप्रेम जयजी। आज बड़ा आनंदर कथा आज स्वामी विवेकानंद लोक संसदर भद्रक जिला भंडारी पोखरी शाखा तरफ 53तम विचारधारा कार्यक्रम को समस्त स्वागत। आज कार्यक्रम जगन्नाथ दासंक रचित भागवत दर्शन उपरे आधारित जहाँ द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद 26 अध्याय वर्णना करा जायछि। से संबंध में सामान्यतम सूचना दूची। यही प्रसंग में आज रही भगवान कपिल मुनि एवं तांकर माता देवभूति कथोपकथन जो रही विभिन्न तत्व संबलित आलोचना। भगवान कपिल मुनि होउछथि स्वयं विष्णुंकर मानव अवतार एवं तांकर पिता कर्दम मुनि पत्नी देवहूति गर्भजात संतान। कलिजुगर लोक मानकु सत्मार्ग देखाइबा पाई एवं सेमानकु जीवन मुक्तिर पथ प्रदर्शन पाई कपिल मुनि को संसार को प्रेरण करा जायथिला। से योग ध्यान बल लाभ करिथिबा ज्ञान विज्ञान तथा तत्व विज्ञान प्रचार प्रसार करने पाई धराधाम अवतीर्ण होते। एतद व्यतीत भारत भूमि रे आज जो षड़ दर्शन रही तन्मध्यरु सांख्य दर्शन प्रणेता होउछन्ति कपिल मुनि। यही शास्त्र रे सांख्य एवं योग दर्शन जोड़ी हुई रही परवर्ती समय रे महात्मा पतंजलि मुनि योग दर्शन शास्त्र को अलग करी रचना करछन्ति। यही समस्त शास्त्र
ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୋଷକୁ ପରିମାର୍ଜିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। ସେ ଆମର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଭଦ୍ରକ ଶାଖାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ఓం అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం జన చరాచరం తత్పదం దర్శితం జేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః। అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మిళితం జేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః। గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मरनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। महाम्बोध स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। आज शुभ संध्यार आभासी कार्यक्रम उपस्थित समस्त प्राज्ञ विज्ञ अभिज्ञ एवं सर्वोपरि श्रीमद भागवत कथा रस पिपास शुद्धि सज्जन मानू अंतर अभ्यंतर हृदय कंदर सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपानी न्याय सभक्ति प्रणाम अर्पण करुछि। मोर परम सौभाग्य आज आपण मान सम्मुख आभासी कार्यक्रम माध्यम श्रीयुत बारिक महोदय मते प्रभुंकर कथा गाथा लीला खेला को सम्यक भाव में वर्णना करने जो अपूर्व सुजोग प्रदान करछंती सेतिपई तांको निकट में कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एवं जो प्राज्ञ विज्ञ अभिज्ञ माने भगवत कथा रस पिपासु सुधि सज्जन माने ए कथा को श्रवण करुछंती सत्संग योगदान पूर्वक सेमानक निकट में मु कृतज्ञता रूपक पुष्पांजलि को अर्पण करुछि। आपण मान धन्यवाद देवी कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे आप भागवत को आलोचना कर परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य जो भागवत की भगवान मुख निश्चित वाणी एवं भगवान वांग्मय सत्ता भाव हुए अभिहित। श्रीमद भागवत एक ग्रंथ जो ग्रंथ की भगवान स्वरूप सहित तुलनीय भगवान मुखर निश्चित एवं भगवान प्रत्यंग अंग प्रत्यज्ञ सहित तुलनीय से भागवत को पूजा कले भगवान प्राप्त हुंती भगवान ग्रहण करते। ये संपर्क में श्रीमद भागवत यार वर्णना रही भागवत जे कि भाव ज्ञान वैराग्य तत्व मिश्रित आधारित
ଏବଂ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ এই ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗବତ ଏହା ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାପୁରାଣ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବ୍ୟାସଦେବ ପୂର୍ବରୁ 17ଟି ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଆସିଲା, ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ବସିଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ 101ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ এই ଭାଗବତଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚରଣ, ଚାରୁ ଚରଣ ପଦ୍ମ ପାଦ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ହଉଛି ଜାନୁ ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଉରୁଦେଶ ତାହା ହଉଛି ଭାଗବତଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଟି ଦେଶ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଭି ପ୍ରଦେଶ ହଉଛି ଭାଗବତଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ଉଦର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦର ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ୍ଠ ଦେଶ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ, ଯାହାକି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥାଏ, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ। ଏବଂ ଏଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛନ୍ତି ଗୋପ ଲୀଳାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ସେଇ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଦାସଙ୍କୃତ ଭାଗବତଙ୍କର 30, 31, 32, 33, 34 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମୂଳ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଭାଗବତରେ ତାହା 29, 30, 31, 32, 33 ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହା ହଉଛି ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ଭାଗବତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଏଇ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଧର। ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଅଧରକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଭକ୍ତ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଏ, ତା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ, ତାର ବାକ୍ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ନିମେଷଣରେ ଚାହିଁ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ହଉଛି ରଙ୍ଗ ଅଧର। ତାହା ହଉଛି ଭାଗବତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଭାବେ ଅଭିହିତ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଲଲାଟ ତାହା ହଉଛି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ଶିରଦେଶ ହଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୂଜିତ। ଏଇ ଭାଗବତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏବଂ ତାହା ବୀଜ ରୂପେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ 12ଗୋଟି ସ୍କନ୍ଦରେ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ କାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଧରିବା ବା ଗଣ୍ଡି ଭାବରେ ଧରିବା ତାହା ହଉଛି 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଏବଂ ଏଇ ଭାଗବତଙ୍କର ଯୋଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି 332 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଦେଖିବେ 335 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇ ଯିବେ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମିଶେଇବେ 342 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହା ହଉଛି ଏଇ ଭାଗବତ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏବଂ ପତ୍ର ସମୂହ ହେଉଛନ୍ତି 18,000 ଶ୍ଲୋକ। ବ୍ୟାସଦେବ ଯୋଉ 18ଗୋଟି ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଯିଏକି ମହାପୁରାଣ ଭାବରେ ଅଭିହିତ। ତା କାରଣ ହଉଛି ସବୁ ପୁରାଣର 5ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବେଳେ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର 10ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଆଜି ସେଇ 10ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବରେ ହୁଏ ଅଭିହିତ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର 5ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି 10 ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଏ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରହିଛନ୍ତି ଭାଗବତଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରାଣର ନାହିଁ। এই ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ପୁରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ 81,100 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁରାଣ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସର୍ବ ଶେଷରେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣୀତ ଏବଂ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମହାପ୍ରାଣ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ
ଦଶ ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ। ଏଇ 10 ଲକ୍ଷଣକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ 10 ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆପଣ ଯଦି ଭାଗବତ ପୁରା ନ ପଢି ପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେଇ 4 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢିଦେଲେ ଭାଗବତର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାତ ହେଇପାରିବ, ଭାଗବତର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଭାଗବତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର 32, 33, 34, 35 ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ। ଏଇ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠ କରିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଧେୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ନ ପଢି ପାରିବା, ଏଇ 4 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ପଠନର ମହତ୍ଵ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେଇଭଳି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କର 10 ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ବିସର୍ଗ, ସ୍ଥାନ, ପୋଷଣ, ଉତି, ମନ୍ୱନ୍ତର ଏବଂ ଈଶାନ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କନ୍ଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ବିସର୍ଗ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ପୋଷଣ, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ଉତି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ୱନ୍ତର, ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ଈଶାନ କଥା, 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ନିରୋଧ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ଏଇ 10 ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଗବାନ ଠାରୁ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ବା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଆଧାରିତ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି 25 ଗୋଟି ତତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଚତୁଃସନକଙ୍କୁ, ତାହା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ବା କ୍ରୋଧରୁ, ଏଇ ଭ୍ରୁଲତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ରୁଦ୍ର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ 10 ମୁନିଙ୍କୁ, 7 ମୁନି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ। 7 ମୁନି ହେଲେ କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଦକ୍ଷ, ଭୃଗୁ ଏବଂ ନାରଦ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ 2 ଭାଗ ତପ କରି 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମନୁ, ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଶତରୂପା। ଏଇ ମନୁ ଶତରୂପାଙ୍କର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଏବଂ 3 କନ୍ୟା। ଏବଂ 2 ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଉତ୍ତାନପାଦ, 3 କନ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକୁତି, ଦେବହୂତି ଏବଂ ପ୍ରସୂତି। ଆକୁତି ବିବାହ ହେଲେ ରୁଚି ମୁନିଙ୍କୁ, ଦେବହୂତି ବିବାହ ହେଲେ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିବାହ ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେବହୂତି ଏବଂ ବିବାହ ହେଲେ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କପିଳ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର 5ମ ଅବତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ। ଭାଗବତ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି ଗୋଟି, କେହି କୁହନ୍ତି 22 ଗୋଟି ଅବତାର, କେହି କୁହନ୍ତି 24 ଗୋଟି ଅବତାର। ସେଇ ଅବତାର ମାନ ମଧ୍ୟରେ 5ମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କପିଳ ମହାମୁନି। ଏବଂ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ କର୍ଦମ ମୁନି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତପ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚୈବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ କର୍ଦମ ମୁନି ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ପୁତ୍ରକୁ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ସେ ତପ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଦେବହୂତି ମା ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶଙ୍କା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କପିଳ ମହାମୁନି ସେ ଗୋଟି ଗୋଟିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 3ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାହା ହଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ଵ ଆଧାରିତ, କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ତତ୍ଵ ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଆମର ଗତିଶୀଳ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କିଛି ତତ୍ଵ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କପିଳ ମହାମୁନି। ଏବଂ ମା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କପିଳ ମହାମୁନି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ, ବିସର୍ଗ ହଉଛି ବିସ୍ତାରିତ କୁହାଯାଏ ବିସର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକ ଅହଂ ବହୁ ଶ୍ୟାମ, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ 1ରୁ ଅଧିକ ହେବି, ସେତିକି ବେଳେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ
त्रिविद्या बा माया शक्ति तांकर सृष्ट होला। आपण मान एठी कहि रखे भगवान को तीन गोटे शक्ति, गोटे होची अंतरंगा शक्ति, गोटे होची बहिरंगा शक्ति, आ गोटे तटस्थ शक्ति। बहिरंगा शक्ति होची माया शक्ति, तटस्थ शक्ति होची जीव शक्ति, अंतरंगा शक्ति होची महाप्रभुଙ୍କର स्वशक्ति को अंतरंगा कहा जाए। एई स्वशक्ति मध्ये तीन भाग विभक्त आमे माने कहि थाउ जे भगवान होचंती सचित आनंदर मूर्तिमंत प्रतीक, अर्थात सत चित एवं आनंद। ये तीन मूर्तिमंत तीन गुणर बा सत एवं चित एवं आनंद, ये त्रिविधर मूर्तिमंत प्रतीक सम्मिलित स्वरूप सम्मिलित विग्रह होचंती भगवान। सत कहले कौन ना, सत कहले संधिनी शक्ति, चित कहले संबित शक्ति एवं सचित आनंद कहले ह्लादिनी शक्ति। ये प्रभुଙ୍କର अंतर बा अंतरंग शक्ति बा अभ्यंतर शक्ति। सत होची सत्ता, चित होची चेतना एवं आह्लाद बा आनंद होची आह्लाद बा आनंद। सचित आनंद, आनंद होचंती आह्लाद। अर्थात भगवान जो शक्ति बल निजे सत्ता धारण करते अन्य सत्ता प्रदान करती ताहा होची संधिनी शक्ति। एवं जो शक्ति बल भगवान निजे सबकि ज्ञात हिसाब सहित अन्य मान को ज्ञात कराते, चेतना भरी दिखती। चेतना को जो प्रभु चित्त जाको आम कहूँ चित्त, समस्त हृदय देखिए अंतकरण चारि गोटी अच्छी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चित्त हूँ भगवान अंश विशेष। जो शक्ति बल भगवान ज्ञात हुंती, ज्ञान आहरण करती एवं जो शक्ति बल अन्य मान ज्ञान प्रदान करती, चेतना प्रदान करती चित शक्ति। सचित आनंद होची आनंद बा आह्लाद। जो शक्ति बल जो शक्ति माध्यम भगवान निजे आनंद लाभ करने सहित अन्य मान को जीव मान को आनंद प्रदान करते आह्लाद बा आनंद बा ह्लादिनी शक्ति तो कहा जाए। एवं ह्लादिनी शक्तिर ज्वलंत निदर्शन होती माँ राधाराणी। ह्लादिनी शक्ति स्वरूप हेले माँ राधाराणी, जे कि भगवान निजे स्वयं निज वाम अंगरू आनंद पाया सृष्टि करिसेंती। तेणु ये जो भगवान का जो आपन कहूली जो तीन गोटी शक्ति एवं द्वितीय शक्ति हूँ प्रथम हूँ अंतरंगा, द्वितीय हूँ बहिरंगा। बहिरंगा अर्थात बाहर शक्ति, अर्थात ये माया शक्ति। यही बहिरंगा शक्ति द्वारा महाप्रभु एक अहम बहुत श्याम न्याय निज सृष्टि प्रक्रिया को विस्तारित करने, सृष्टि सर्जना करने प्रथम सृष्टि कले अविद्या को, त्रिविद्या को बा माया शक्ति को सृष्टि कले। एवं ये माया त्रिगुण आधारित सत्व रज एवं तम। ये सत्व रज तम आधार ये सृष्टि प्रक्रिया को चंचल करने महाप्रभु रजस गुण रे सृष्टि कले ब्रह्मा को, एवं सत्व गुण सृष्टि कले विष्णु को, एवं तम गुण सृष्टि कले महेश्वर को। अर्थात जने सृष्टिकर्ता, जने पालन करता, जने संहार करता। एवं ये जो त्रिगुण माध्यम तीन शक्ति सृष्टि करने सहित यही त्रिगुण बा यही माया भीतर थिबा त्रिगुण जिते क्षोभोत्पन्न होची, जिते तादे रूपांतर घटुची, क्षेत्रु सृष्टि होचंती आपनकर महतत्व। महतत्व कौन ना, महतत्व होचंती समग्र विश्व को प्रकट करि पाउछ जो शक्ति, ताहा होचंती महतत्व। अर्थात भगवान का स्वयं सत्ता, स्वयं शक्ति जहाँकि सबुथरे प्रभुंकर सत्ता उपलब्ध एवं से समग्र विश्व को जो शक्ति माध्यम प्रकट हो पारुछि ताकु आ जाए महतत्व। भगवान निज इच्छा रे ए विश्व को निर्माण करिसंती। जेतेबेले भगवान का त्रिगुणात्मक माया रे क्षोभ बा आलोड़न सृष्टि होइतिला, से इंद्रातीत परमात्मा निजर अंश स्वरूप रूपे से माया रे निजर चित शक्ति रूपी बीज को स्थापन करदेले। तापरे काल प्रेरणा रे से अव्यक्त प्रकृति रु सृष्टि हैला महतत्व। एवं जितेबाला ये महतत्व में प्रभु दृष्टि पड़ा एवं तादे मध्य रूपांतर घटिला, तादे मध्य विकार सृष्टि है। यही महतत्व सृष्टि हेले अहंकार। एवं यही अहंकार मध्य त्रिविध, यही अहंकार मध्य तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। यही अहंकार होचंती प्रथम होचंती वैकारिक, तैजस, तामस। मु जहाँ आपन कहूची ये समस्त श्रीमद् भागवत रे वर्णित। एवं भागवत रे आपन देखिबे द्वितीय स्कंदर पंचम अध्याय, तृतीय स्कंदर पंचम अध्याय एवं
ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 26 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 26 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ବିକୃତି ଘଟିଲା, ସେଥିରୁ ଅହଙ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। এই ଅହଙ୍କାର ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଓ କର୍ତ୍ତା ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଯଥାକ୍ରମେ ଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନର କାରଣ ହୋଇଗଲା। এই ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା এই ସତ୍ୟ ରଜତମ ଆଧାରରେ, ସାତ୍ବିକ ଏବଂ ତାମସିକ ରାଜସିକ ଆଧାରରେ এই ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। এই ସାତ୍ବିକ ହେଲେ କିଏ ନା ବୈକାରିକ, ଏବଂ ରାଜସିକ ହେଲେ ତୈଜସ, ଏବଂ ତାମସ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ତାମସ, ସତ୍ୱଜ ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାମସ। এই ବୈକାରିକ କଣ ନା ବୈକାରିକ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବୈକାରିକ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା, ସେ ବୈକାରିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମନ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବା ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୈକାରିକ ହେଲେ ମନ, ଏବଂ ମନ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅହଙ୍କାରରୁ ବା ଯୋଉ 3 ଭାଗ ହେଲା, ତହିଁରୁ ବୈକାରିକ ଅର୍ଥାତ ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଏ ନା ମନ, ଏବଂ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଧିପତି, ସେମାନେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବୈକାରିକରୁ। ବା ତାପରେ ଆସନ୍ତି ରାଜସ ଗୁଣ ଆଧାରିତ ତୈଜସ। এই ତୈଜସର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଏ ନା 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ଆମର ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ ନା ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ପାୟୁ, ଉପସ୍ଥ। ବାକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଟି, ପାଣି କହିଲେ ହସ୍ତ, ବାକ୍ ପାଣି ପାଦ କହିଲେ ପୟର, ଏବଂ ପାୟୁ କହିଲେ ମଳଦ୍ୱାର, ଉପସ୍ଥ କହିଲେ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଏ କଥା ଆପଣ କହିବି କଣ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଇଏ ତୈଜସ ପରେ, ଅର୍ଥାତ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ପରେ ଆସନ୍ତି ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର, ଯାହାକି ତାମସ ଭାବରେ ଅଭିହିତ। ତା ଦେହରୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନା ତା ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା। ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ସହିତ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା କିଏ ନା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଏବଂ ଗନ୍ଧ, ଇଏ ତନ୍ମାତ୍ରା। ଏବଂ ଏଇ ତନ୍ମାତ୍ରା ସହିତ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କିଏ ନା କ୍ଷିତି, ଆପ୍, ତେଜ, ମରୁତ ଏବଂ ବ୍ୟୋମ। ଏବଂ ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଆପଣ ଯୋଉ ଶରୀର ଦେଖିବେ, ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଗଠିତ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ, ସେ ଜଡ ହଉ ଚେତନ ହଉ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରୁ କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ, ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତଙ୍କର ସତ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଅନୁଭୂତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଏକ ସ୍ମରଣତୀତ କାଳରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିଛେ। ପଞ୍ଚ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ଆମେ କରି ଆସୁଛେ। ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ରହିଲେ, ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତଙ୍କର ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଏଇ ପଞ୍ଚ ଦେବଦେବୀ। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛି କ୍ଷିତି, ଆପ୍, ତେଜ, ମରୁତ, ବ୍ୟୋମ, ଆଙ୍କର ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଅଧିପତି, ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ବା ଦେବୀ। ସେମାନେ କିଏ? ଶ୍ଲୋକଟେ ଅଛି, ଆକାଶସ୍ୟ ଧୀପ ବିଷ୍ଣୁ, ରଗ୍ନିଶ୍ଚୈବ ମହେଶ୍ୱରୀ, ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷିତ ରୀଷୁ, ଜୀବନସ୍ୟ ଗୁଣାଧୀପ। ଅର୍ଥାତ ଆକାଶସ୍ୟ ଧୀପ ବିଷ୍ଣୁ, ଆକାଶ ଯୋଉ ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଭିତରୁ ଆକାଶ ଯିଏକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତାଙ୍କର ଅଧିପତି ହେଲେ ଆକାଶସ୍ୟ ଧୀପ ବିଷ୍ଣୁ। ରଗ୍ନିଶ୍ଚୈବ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ତେଜ ବା ଅଗ୍ନି ଯୋଉ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ମାହେଶ୍ୱରୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି। ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ,
अर्थात जो वायु जो रहिले पंच महाभूत वायु रहिले मत रहिले तांकर अधिपति हेले सूर्य देवता वायु सूर्य खितेरीसु खिति अर्थ पृथ्वी खितिंकर कि अधिपति हेले ना स्वयं ईश्वर अर्थात खितेरीसु अर्थ देवदेव महादेव एवं वायु सूर्य खितेरीसु जीवनस्य गुणाधीप जीवन कहले जल आमे माने मध्य कहि थाउ जल ही जीवन तेणु जीवन अधिपति हेले गणेश जीवन से गुणाधिप तेणु यही भाव में आप तामस सृष्टि होती पंच तन्मात्रा एवं पंच महाभूत तेणु आपण को ये कही रखुची जो 24 तत्व एठारे वर्णना कराई पंच तन्मात्रा पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एवं अंतःकरण रे मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 5 20 4 24 एवं आउ गोटे तत्व संयुक्त होती काल अर्थात भगवान सबुर संहार करता एवं भगवान सत्ता जे कि काल भाव अभिहित से काल संयुक्त हो 25 तत्व रे पूर्ण होती एक कथा केवल भगवान माँ देवती को बुझे तेणु ये आपन कही रखुची टिके आ गोटे बुझे चाहूँगी जे जो पंच तन्मात्रा जो सृष्टि होती प्रथमे सृष्टि शब्द ए शब्द रु सृष्टि आकाश तेणु प्रथम सृष्टि शब्द तन्मात्रा तह सृष्टि आकाश तापरे से आकाश विकार घटवा रूपांतर घटवा सृष्टि स्पर्श स्पर्शर किए आपंकर अधिपति किए हेले ना स्पर्श हेले वायु देवता तेणु ये जो स्पर्श आपंकर वायु रहिला शब्द रहिला एवं स्पर्श रहिला ये जो शब्द मु प्रथमे कहि सृष्टि तार कही रखुची जे किए हूँ आपंकर जो इंद्रिय कथा कहूली आपंकर ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय शब्दर किए हेले ज्ञानेन्द्रिय ना शब्दर हेले आपंकर श्रवणेन्द्रिय शुणी भी पारे आप तार किए हेले कर्मेन्द्रिय प्रति ये सहित ज्ञानेन्द्रिय सहित गोटे कर्मेन्द्रिय संयुक्त मुझे कहती कर्ण सहित किए संयुक्त ना पाटे संयुक्त अर्थात बाक तेणु द्वितीय सृष्टि हेले स्पर्श तार अधिपति हेले वायु देवता यही स्पर्शर किए हेले ज्ञानेन्द्रिय ना स्पर्शेन्द्रिय किए हेले आपंकर कर्मेन्द्रिय ना कर्मेन्द्रिय हेले बाक पर आसती पानी अर्थात हस्त आप हाथ द्वारा जानीपर किए हूँ स्पर्श अनुभव करें एवं ये स्पर्श रहा शब्द रहा स्पर्श पर सृष्टि हेले रूप तन्मात्रा हेले रूप रूपर किए हेले आपंकर अधिपति रूपर अधिपति तेज अर्थात अग्नि एवं तांकर किए हेले ज्ञानेन्द्रिय रूपर हेले आपंकर चक्षु एवं चक्षुर किए हेले कर्मेन्द्रिय ना तांकर कर्मेन्द्रिय हेले बाक पानी पाद तापर सृष्टि होती आपंकर शब्द स्पर्श रूप रस रस हेले आपंकर अधिपति हेले जल पंच महाभूत जल एवं तांकर किए हेले आपंकर ज्ञानेन्द्रिय ना तांकर रसर हेले आपंकर जो रसनेन्द्रिय एवं बाक पानी पाद एवं तार किए होती कर्मेन्द्रिय ना उपस्थ उपस्थ जननेन्द्रिय जहाँ माध्यम रस आपंकर क्षरित होता है खराब पानी आप निर्गत होता है एवं एवं परिशेष आसती गंध शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध ए गंध हेले आपंकर किए ना पृथ्वी तार पंचम भावत हेले पृथ्वी एवं तांकर किए हेले ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय हेले घ्राणेन्द्रिय और तार कर्मेन्द्रिय किए ना बाक पानी पाद पायु उपस्थ आम उपस्थ कथा कही रहीगले पायु पायु अर्थ मलद्वार जहाँ माध्यम दे आमर गंध निर्गत होता है तेणु यही प्रति महाभूत सहित गोटे गोटे ज्ञानेन्द्रिय संयुक्त प्रति महाभूत पंच तन्मात्रा संयुक्त एवं प्रति ज्ञानेन्द्रिय सहित गोटे कर्मेन्द्रिय संयुक्त एवं ज्ञानेन्द्रिय माने द्वारा ये कर्मेन्द्रिय माने होता परिचालित कर्मेन्द्रिय माने प्राण शक्ति पाई था एवं ए माने आमर पाइकरी कार्य माने से करि थांते
ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିଲି ଯେ ପଞ୍ଚ ଯୋଉ ତନ୍ମାତ୍ରା ଯାହାକି ତାମସ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ରହିଲେ କିଏ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସହିତ ପଞ୍ଚ କେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଇ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତୈଜସରୁ ଅର୍ଥାତ ରାଜସିକ ଗୁଣରୁ, ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ 24 ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 4 ପଞ୍ଚା 20 ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ତା, ଏମିତି ହେଲେ ସମୁଦାୟ 25 ତତ୍ଵ। ଏ 25 ତତ୍ଵ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ମନଟା ଖାଲି ଆପଣ ବୁଝେଇଦେବି, ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ 40 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଅଛି, ମଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବି ଯେ ଯୋଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ସେ କିଏ କିଏ ନା ଚିତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଧାମ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏବଂ ତାର ଉପାସ୍ୟ ହେଲେ ବାସୁଦେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସନ୍ତି ମନର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହେଲେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ତ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଏ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ କିଏ ନା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଧାମ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଏ ସେ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁଧ। ମନ ଗଲା, ଚିତ୍ତ ଗଲା, ତାପରେ ଆସନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ ସେ ଚତୁର୍ଧାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ସହିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତୁଳନୀୟ। ତାପରେ ରହିଲେ ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର କିଏ ନା ଅହଙ୍କାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ହେଲେ ସଂକର୍ଷଣ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଧାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କିଏ ସେ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଏମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସହିତ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ପରିଗଣିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଇଏ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ପରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ସର୍ବଶେଷରେ ବା ଶେଷରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ମଣିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଅହମିକା। ଅହମିକା କଣ ନା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ, କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ। ମୁଁ କର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ଏଇ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ମୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସାଧୁ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ଖୋଜି ଦେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଶେଷ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଯିଏ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବ ସିଏ କେବେ ହେଲେ କଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ ସବୁ ସହନ୍ତି, ଗର୍ବ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନୁରୋଧ ହେଲାଣି। ତ ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବରେ ଆମେ କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସତ୍ୱରଜତମ ଭାବରେ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବରେ ପ୍ରପୂଜିତା ହୁଅନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ। ଇଏ ହେଲେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦଉଛି। କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଅନେକ ପ୍ରବକ୍ତା ଆସିଥିବେ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ କହୁଛି। କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ଅର୍ଥ କଣ ନା 3ଟା କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟେ ହଉଛି କାମ୍ପିଲ୍ୟ ଅର୍ଥ କମ୍ପନ, ଜୀବ ପରମ। ଜୀବ ହେଲେ ବଳରାମ, ପରମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ବା କମ୍ପନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସୁଭଦ୍ରା କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ମା ଦେବଦଳନ ରଥରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ, ସେ ପିଣ୍ଡି ନାମ ହଉଛି କାମ୍ପିଲ୍ୟ। ତେଣୁ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି କାମ୍ପିଲ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି କୁହାଯାଏ ବା ଲୋକ ବୋଲି ଅଛି ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ଯାଇକି ସେଇ କାମ୍ପିଲ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। କାମ୍ପିଲ୍ୟ ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଜାଗା। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ 7:44 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ଉଦାହରଣ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ସପ୍ତମ ଦିନର ଆଜି ପ୍ରବଚନ ଅଛି, ମତେ ସେଠି ସବୁ ଉପାଖ୍ୟାନ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଆଉ ସେଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଘରେ ରହିଲି। ଯଦିଓ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିବାରୁ ମୋ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ମୋର ବଚନ ନ ଯାଏ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କଲି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ବୋଲି
ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କଣ୍ଠରେ ବସି କୁହାଯାଏ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ଭୁଲ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ମୋ କଥା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ତାହା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ କୃପାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଆଉ ଯଦି ନ କରିଥାଏ ତେବେ ମୋର ତାହା ହଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ତାହା ହଉଛି ମୋର ଅବସାଦ ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏବଂ ଏଇ ସହିତ ଏଥି ସହିତ ମୁଁ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମତେ ଏଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମୋ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ହୋଇ ନ୍ୟାୟରେ ମତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ଆଉ ଥରେ ଜ୍ଞାପନ କରି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦಂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପଣ୍ଡିତ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ବିଚକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର କାହାର ଯଦି ସଂଶୟ ଥାଏ ଦୟାକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ ବୋଲି, ସେଇଟା କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟର କୋଉ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ଟିକେ ଆଉଥରେ ସାର୍ ଟିକେ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 32, 33, 34, 35 ଏଇ 4 ଶ୍ଲୋକ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ପ୍ରବଚନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା, ମୋର କିଛି ନୁହଁ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ କୁହାଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ବା ସଂଶୟ ଥାଏ ଦୟାକରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବକ୍ତା ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସଂଶୟ ଦୂର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଶୟ ଥାଏ ମନରେ ଦୟାକରି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାର୍, ସେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମର ଭାଗବତରେ କୋଉ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କୋଉଠି କହିଲେ ଟିକେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 26 ଅଧ୍ୟାୟ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ଏବଂ ଏଇ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ ସାର୍। ଅବତାର ପାଦରେ କପିଲ ମୁନିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? କପିଳ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ବା ତା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଜଗତକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଣେଇବା ସହିତ ଏବଂ ସବୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେ ନିଜେ, ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦ କରି ତାଙ୍କ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ଟିକେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆହୁରି ମାନେ ପାଖାପାଖି 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ 8ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭାପତି ଆଉ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଯଦି ଆଉ କାହାର ସଂଶୟ ଥାଏ, ମୋ ନମ୍ବର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ମତେ ପରେ ଫୋନ କଲେ କହିଦେବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିର ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
लेफ्ट ही गले बोधे समाप्त टिप्पणी ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନବା। ସାର୍ ବୋଧେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସସନ୍ଦ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ଜଗା ଚାକର ସଂଘ ପୁରୀ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। जय जगन्नाथ। मोर स्वामी विवेकानंद लोक सांसद विचारधारा विभाग भद्रक शाखा भगवत दर्शन ई पाठचक्र समस्त वक्ता और श्रोता मंडली को मोर हृदय धन्यवाद ज्ञापन करुछि। विशेषकर पंडित श्री अनंत सार श्रीपद सार तपन सार को मोर प्रणाम। 53तम विचारधारा विभाग भद्रक शाखार प्रत्येक मासर 10 तारिख रे आपणकर श्रोता मंडली को मु अनुरोध करी कि समस्ते जोड़ी होगी आम यहीपरी लोक संसद को आम आगे नबा। आम समस्ते एकत्रित होगी 10 तारिख रे प्रत्येक मास 10 तारिख रे आम जोड़ी हवा। बहुत किछि उपादेय कथा भी आम श्रोता जय जगन्नाथ। ठीक अच्छे मैडम आपन को मध्य अशेष अशेष धन्यवाद एवं विशेष करी आज प्रसंग आलोचना करुवा पंडित जी अनंत गोपाल पंडा महोदय को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद जे सुंदर भाव में विश्लेषण कले समय स्वल्पता तथा तांकर कार्य व्यस्तता पई से आम पाखरे आउ किछि समय उपलब्ध होइथिले आमे निश्चित भाव में आउ किछि ज्ञान आहरण करथांते बहुत किछि जानि थांते तेनु बहुत बहुत धन्यवाद एवं मु अनुरोध करिबी हमर शांति पाठ करिया पई श्रीमती गीतांजलि अगस्ती महोदया को शांति पाठ करिवे एवं टिके विशेष सूचना शांति पाठ पूर्व आपण समस्त गोटे विशेष सूचना जे राति 8टा रु 8टा 30 पर्यंत श्री अभय कुमार द्विवेदी संचालन जे कि आमर अच्छा सभापति स्वामी विवेकानंद लोक संसद भद्रक सभापति अच्छा श्री अभय कुमार द्विवेदी संचालन आज सांगठनिक कार्यक्रम बैठक राति 8टा रु 8टा 30 पर्यंत अनुष्ठित हो तेणु अनुरोध समस्त को रहिबो टिके से बैठक रे जोड़ी ही रहिबे एवं वर्तमान कार्यक्रम को शांति पाठ पर्व रे मु अनुरोध करी श्रीमती गीतांजलि अगस्ती जे कि साबरंग जने गृहिणी जने सुगृहिणी एवं जने भगवत चेतना प्रिय खूब सुंदर व्यक्तित्व श्रीमती गीतांजलि अगस्ती महोदय को शांति पाठ करी। जय जगन्नाथ। स्वामी विवेकानंद लोक संसद समस्त प्राज्ञ विज्ञ व्यक्तित्व को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। मो विषय तो नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम दो शांति रंतरिक शांति पृथ्वी शांति रापो शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेधि शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम शांति। जय जगन्नाथ। धन्यवाद मैडम
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ତଥାପି ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ସୁପତି ଜେନା ମହୋଦୟ। ମତେ ଯଦି ଟିକେ ଅନୁମତି ମିଳିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡି କହିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଗା ଚାକର ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆଉ କବିତା ବି ଲେଖେ, ସାହିତ୍ୟିକ ବି, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେ।